친구들 안녕. 한 주간 잘 지냈으리라 믿어요. 자, 우리 이제 함께 주님을 찬양하며 예배할게요. 모두 다 헌금과 성경책과 또 하나님께 예배할 우리 복장 입어주시고요. 그럼 우리 함께 떠나볼까요? Let's go! Hi guys, this is Julie Teacher. I'll be starting us off with the morning prayer. 하나님 아버지 감사합니다. 주님 저희에게 또 좋은 한 주를 허락해 주시고 주님께서 보호해 주심에 감사합니다. 주님 저희 벌써 이제 봄이 왔습니다. 벌써 이제 집에서 예배 드린 지 1년이란 시간이 지났는데 주님 오늘도 저희가 예배를 드릴 때 정말 이 예배 가운데서 하나님께 집중할 수 있게 도와주시고 예배를 통해서 정말 하나님의 마음을 알고 하나님을 더욱더 사랑할 수 있게 주님 저희의 마음을 주님께 맡깁니다. 주님 저희가 또 오늘 드린 예배를 여기서 끝나는 것이 아니라 매일매일 살아갈 때 저희가 하나님의 말씀을 기억할 수 있게 도와주시고 하나님께서 저희를 사랑하신다는 것을 기억할 수 있게 도와주시고 주님의 그 사랑을 주위에 또 실천할 수 있는 우리가 될 수 있게 주님 저희와 함께 해주세요. 돌아오는 한 주도 주님께서 저희 지켜주시고 저희가 매일 기도로 또 말씀을 읽으면서 하나님을 매일매일 사랑하는 것을 실천할 수 있게 저희와 함께 해주세요. 항상 저희 지켜주시고 저희 가족들 지켜주실 것 믿사오며 이 모든 것 살아계신 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Storm of life, I know you're by my side, so I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams, so I am holding on. You'll never let go of me. You gave me hope when hope was all but gone. A second chance to sing a brand new song. You opened up my eyes to see. You rescued me, rescued me. You showed the way when there was no way out. Cleared up my mind when you erased all doubt. You made me strong when I was weak. You rescued me, rescued me. Storm of life, I know you're by my side, so I am holding on to your promises. You
There's no space that His love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end to amazing grace. Take me in with your arms spread wide. Take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. There's no space that His love can't reach. There's no place where we can't find peace. There's no end to amazing grace. Take me in with your arms spread wide. Take me in like an orphan child. Never let go, never leave my side. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. I am holding on to you. I am holding on to you. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. In the middle of the storm, I'm holding on. I am. The world is searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, He's the answer. He's the light and He'll light the way. His name is Jesus, and He came to save.
guys, this is Kevin Teacher. I hope all of you are still doing well. Today, as usual, I'll say 사도신경 out loud. So let's gather our hands and we'll say it in one voice. Ready? I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day rose again from the dead. He ascended into heaven and sat on the right hand of God, the Father Almighty. From there he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. I've heard 1,000. 할렐루야. 우리 친구들 한 주간 잘 지냈어요? 네. 오늘은 목사님이 소망부실에서 말씀을 전합니다. 목사님, 지난주에 백신 세컨샷 2차 접종을 맞았습니다. 네. 지금은 많이 좋아졌어요. 네. 우리 친구들 건강을 위해서 함께 기도하기 원합니다. 그리고 목사님이 지난주에요. 꿈속에서 여러분들을 만났어요. 여러분들이 꿈에서 나타난 거예요. 꿈에서라도 여러분들을 만나니 목사님 아침에 일어났을 때 기분이 너무 좋았어요. 우리 빨리 만날 수 있기를 함께 기도하기 원합니다. 네, 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은요. 요한복음 20장 28절과 29절입니다. 도마가 예수께 대답하기를 나의 주님, 나의 하나님 하니 예수께서 도마에게 말씀하셨다. 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐? 나를 보지 않고도 믿는 사람은 복이 있다. 아멘. 이제 여러분들의 성경책으로 찾아서 읽겠습니다. 성경책을 아직 준비하지 못한 친구들은 빨리 성경책을 가지고 오세요. 잠시 시간을 주겠습니다. John chapter 20, verse 28 and 29. I am a seed. I am a CH. I am a CHRISTIAN. And I have CHRIST in my HEART. And I will LIVEETERNALLY. 다 찾았죠? 다 같이 큰 목소리로 읽겠습니다. 준비, 시작! Way beyond the stars, far beyond what. 아멘. 목사님이 기도하고 계속해서 말씀을 우리 나누도록 하겠습니다. Let's pray. 사랑의 하나님 감사합니다. 한 주간도 우리와 함께 하신 주님, 거룩한 주일 주님께 예배하게 하심을 감사합니다. 아직도 우리가 온라인으로 예배를 드리지만 우리의 마음이 또 점점 식어가고 힘들고 지쳐가지만 오늘도 주님, 우리의 예배를 받으시고 예배 가운데 주신 이 말씀으로 주님을 더 알게 하여 주시고 우리 안에 믿음과 지혜가 자라게 하여 주시옵소서. 다시 회복되어지는 놀라운 은혜를 부어주시기를 간절히 기도합니다. 이 모든 말씀 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘은요, 포기하시지 않는 예수님이라는 제목으로 함께 말씀을 나누기 원합니다. 우리 친구들 예수님의 제자에 대해 다 알고 있나요? 목사님이 한번 질문해 볼게요. 누구인지 잘 맞춰보세요. 예수님을 만나기 전에 세리였던 사람은 누구였을까요? 네, 매튜입니다. 두 번째, 예수님을 3번 부인한 사람은 누구인가요? 네,
피러죠. 세 번째 질문입니다. 예수님을 배신하고 팔아넘긴 제자는 누구였나요? 네, 즉 가룟 유다죠. 네 번째 질문입니다. 요한복음과 요한계시록을 쓴 사람, 예수님의 제자는 누구인가요? 네, 맞습니다. 존이에요. 이제 마지막 질문입니다. 예수님의 부활을 믿지 않고 의심한 제자는 누구인가요? 다 대답했지요? 네, 도마입니다. 토마스. 오늘 우리가 읽은 본문의 말씀은 예수님과 도마의 대화입니다. 지난주에 예수님께서 누구에게 나타났다라고 우리가 말씀을 나눴었나요? 네, 엠마오로 가는 두 제자에게 예수님께서 나타나셨지요. 그리고 예수님께서는 제자들이 모여 있는 곳에 나타나셨습니다. 하필이면 예수님께서 나타나셨을 딱 그때에 토마스는 그 자리에 있지 않았어요. 어디에 갔는지 모르겠습니다. 하지만 자리를 비운 사이에 예수님께서 나타나신 거예요. 목사님이 또 여러분들에게 질문을 해볼게요. 영화를 볼 때나 여러분들 게임을 할 때 자리를 비우는 친구들이 있나요? 정말 급하지 않는 이상 자리를 비우는 친구들은 없습니다. 영화를 볼 때, 드라마를 볼 때 중요한 장면을 놓칠까 싶어서 우리는 굉장히 집중을 합니다. 동생하고 같이 유튜브를 보고 있는데 엄마가 여러분들을 불렀어요. 여러분들 어떻게 합니까? 멈춰. 잠시 기다려. 나 올 때까지 보지 마. 이렇게 말하죠. 네, 목사님이 어릴 때 그렇게 했었어요. 자, 영화를 보는 것보다 게임을 하는 것보다 더 집중해야 할 때가 있습니다. 언제일까요? 공부할 때라고 대답을 한 친구들이 있을 거예요. 맞아요. 물론 공부할 때에도 집중해야 합니다. 그때보다 더 중요한 때가 있습니다. 언제일까요? 네, 예배할 때예요. 말씀을 들을 때예요. 예배할 때 집중하지 않으면 안 돼요. 우리 지금 1년 넘게 온라인으로 예배를 드리고 있어요. 이렇게 예배를 드리니 친구들 점점 집중이 안 되죠? 목사님만 보기 어렵죠? 잘 들리지가 않죠? 선생님들이 율동할 때에도 그냥 보고만 있는 친구들도 있을 것 같고, 목사님이 이렇게 설교할 때에도 지금 목사님 보는 게 아니라 다른 데를 보고 있는 친구들도 있을 것 같아요. 친구들, 그러면 안 됩니다. 잠시 자리를 비운 도마가 예수님을 만나지 못한 것처럼 우리의 마음이 잠시 다른 것을 생각할 때에 우리는 예수님을 만나지 못하게 돼요. 여러분, 집중하세요. 말씀을 듣는 것은 성경의 지식을 쌓는 것이 아닙니다. 우리 안에 예수님께서 말씀을 통해 오셔서 우리가 변화되어지는 거예요. 그러니 마음을 집중해 주시기 바랍니다. 자, 도마가 돌아왔을 때 예수님의 제자들이 이렇게 말해요. 예수님이 여기 나타나셨어 라고 말합니다. 제자들의 말을 들은 도마는 무엇이라고 했을까요? 우리 다음의 말씀을 다 같이 큰 목소리로 읽겠습니다. 준비, 시작. Way beyond the stars, far beyond what. 아멘. 도마는 믿지 못하겠다라고 말했어요. 도마는요, 예수님의 손에 있는 못자국을 보고 손가락을 못자국에 넣어보고 손을 옆구리에 넣어야지만 믿을 수 있다라고 말했어요. 우리 친구들,
몰래카메라 본 적 있지요? 프랭크 하는 몰래카메라는 여러 명의 사람들이 한 명을 대상으로 장난을 치는 것을 이제 비디오로 녹화하는 거잖아요. 그런데 이 몰래카메라에도 기준이 있습니다. 하지 말아야 할 장난을 쳐서는 안 돼요. 그 선을 벗어나면 재미로 끝나는 몰래카메라가 아니라 남에게 피해와 아픔을 주는 범죄가 될 수 있기 때문이에요. 예수님의 제자들이 도마에게 몰래카메라를 한 것이 아니에요. 그런 장난은 선을 넘는 거예요. 예수님의 죽으심은 모두에게 충격이었어요. 예수님께서 살아 계실 때에 많은 기적을 보여주셨잖아요. 보지 못하는 자를 보게 하시고, 걷지 못하는 자를 걷게 하시고, 5,000명을 먹이시고, 물 위를 걸으시고, 죽은 자를 살리셨어요. 예수님께서 십자가에서 그냥 죽으실 줄은 아무도 생각을 못했을 거예요. 그런데요, 예수님의 많은 기적을 보았으면서도 다시 살아났을 것이다 라는 생각은 하지 못했을까요? 분명 예수님께서도 죽기 전에 말씀을 해주셨어요. 내가 다시 살아날 것이다. 왜 믿지 못했을까요? 제자들의 믿음이 약했기 때문입니다. 예수님께서 말씀하신 대로 믿는 것이 아니라 자신들의 생각과 기준대로 믿었기 때문이에요. 예수님께서 이런 상황에서는 하실 수 있을 것 같고 이런 상황에서는 못 하실 것 같다라는 기준을 갖고 있어서 예수님의 부활하심을 믿지 못한 거예요. 도마는 다른 제자들보다 더 심했습니다. 예수님을 직접 봐야 했고 본 것으로 믿을 수 없기에 못자국에 손가락을 넣어보고 옆구리에 손을 넣어야지만 믿을 수 있다라고 말한 거예요. 여러분, 만약에 예수님의 부활을 믿었다면 의심이 아니라 아쉬워했어야 하는 게 맞습니다. 아, 나만 부활하신 예수님을 못 봤어. 자리를 비우는 게 아닌데 라고 말했어야 하는 거예요. 친구들, 우리는 도마와 같지 않는지 한번 생각해 보기 원합니다. 나의 믿음의 상태는 지금 어떠한지를 생각해 보기 원해요. 도마처럼 봐야 믿겠다 하는 믿음은 칭찬을 받을 수 없습니다. 목사님이 예전에 말했죠. 아는 것과 믿음은 다른 거예요. 보고 믿는 것은 아는 것과 같아요. 믿음은요, 상황을 초월하는 것입니다. 의심을 하는 도마에게 우리 예수님께서는 어떻게 하셨을까요? 다음의 말씀을 다 같이 읽겠습니다. 준비, 시작! 그만 의심하고 믿어라. 아멘. 그만 의심하고 믿어라 라고 말씀하셨어요. 의심하는 것은 결국 믿지 않는 겁니다. 의심을 하게 되면 예수님을 따르지 않아요. 의심을 하면 모든 것이 다 부정적으로 보여요. 여러분, 예수님의 존재를 의심하지 마세요. 예수님이 여러분을 사랑한다는 것을 의심하지 마세요. 예수님이 여러분과 함께 하신다는 것을 의심하지 마세요. 예수님과 영원히 살게 될 것을 의심하지 마세요. 그만 의심하고 믿어라. 그리고 예수님께서는 또 이렇게 말씀하십니다. 오늘 읽은 본문의 말씀인데요. 우리 다 같이 마지막으로 큰 목소리로 읽겠습니다. 준비,
시작. 아멘. 예수님께서 보지 않고 믿는 믿음이 복되다라고 말씀하셨습니다. 여러분들 중에 예수님을 직접 본 사람이 있나요? 목사님도 예수님을 직접 본 적은 없어요. 그런데도 어떻게 예수님을 믿을 수 있을까요? 도마에게 찾아가셨던 것처럼 예수님께서 목사님에게 찾아오셨어요. 여러분들에게 찾아가셨어요. 예수님은 의심하는 도마를 포기하시지 않으셨죠. 그것처럼 우리도 포기하지 않으셨어요. 우리도 순간순간 의심하게 돼요. 나도 모르게 예수님을 믿지 않을 때가 있어요. 내 힘과 생각대로 할 때가 많아요. 그래서 우리는 기도하지 않아요. 내가 할 수 있는 것은 기도하지 않아요. 내가 할 수 없을 때에만 기도해요. 우리도 모르게 예수님을 의심하면서 살아가고 있는 거예요. 예수님의 존재와 예수님의 능력을 의심할 때가 있어요. 하지만 이렇게 의심이 많은 우리들을 예수님은 절대 포기하지 않으세요. 항상 우리에게 먼저 다가오세요. 찾아오세요. 우리에게 먼저 말씀해 주세요. 도마에게 손을 내미신 것처럼 우리에게 먼저 손을 내밀어 주세요. 우리가 어떠하든지 예수님은 택하신 우리를 포기하지 않으세요. 돌아오게 하시는 방법은 손을 내밀며 친절하게 부르실 수도 있어요. 하지만 때로는 부모님이 우리를 사랑하셔서 혼을 내시는 것처럼 혼을 내실 수도 있어요. 우리를 포기하시지 않는 예수님의 사랑이 바로 은혜입니다. 말씀을 맺습니다. 한 주간 살아가면서 우리도 모르게 예수님을 의심했던 것에 대해 회개하기 원합니다. 그리고 나를 포기하시지 않는, 먼저 와주시는 우리 예수님의 은혜에 감사하기 원합니다. 우리 예수님은요, 변함이 없으십니다. 전에도, 지금도, 그리고 앞으로도 여러분과 늘 함께 하실 우리 예수님의 사랑이 여러분들의, 그리고 여러분들의 가정 안에 가득하기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 사랑의 하나님 감사합니다. 도마의 모습이 결코 우리와 다를 바가 없습니다. 우리도 봐야 믿을 때가 있습니다. 만져봐야 합니다. 내 생각이 앞섭니다. 내 힘이 앞섭니다. 주님 용서해 주옵소서. 내가 할 수 있는 것, 그것도 하나님 기도하게 하시고 할 수 없는 것을 가지고도 기도하기 원합니다. 이럼에도 불구하고, 이런 나약한 우리임에도 불구하고 포기하시지 않는 예수님의 사랑과 은혜에 너무 감사합니다. 먼저 우리에게 다가와 주시고 우리를 안아주시고 말씀해 주시고 이끌어 주시는 주님 감사합니다. 주님과 영원히 함께 살 수 있는 그 은혜에 우리는 늘 기쁨으로 살아갈 수 있도록, 또 이 한 주간이 될 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 모두를 주님 안전하게 하시고 건강 주셔서 하나님 하루빨리 주님의 전에 모여 예배할 수 있는 그날이 속히 올 수 있도록 우리의 기도를 들어 주옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 안녕하세요, 이은부 친구들. 한 주간 잘 지냈죠? 지금은 헌금하는 시간이에요. 그래서 헌금 갖고 있는 친구들은 저희 온라인 어카운트로 헌금 보내주시거나 아니면 나중에 교회에 우리 다시 온라인 예배 시작했을 때 가져와서 목사님께 드리면 좋겠어요. 다들 학교 생활 잘 하고 있죠? 우리 2021에는 좀 더 건강하고 우리 기도도 많이 하고 해서 또
좋은 New Year 됐으면 좋겠습니다. 다음 시간에 또 만나도록 해요. 안녕. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 피난처 예수 의지해요. 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐와도 나의 피난처 예수 의지해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 세상 어떤 것도 나의 사랑 끊을 수 없네. 나는 영원히 주님 사랑해요. 아버지 나의 사랑하시니 나의 모든 것 주께 드려요. 아버지 내가 여기 있으니 주님 영광 위하여 써주세요. Hi guys, so this is Ian teacher. Now we start praying for God. 하나님 아버지 감사합니다. 이렇게 또 영상으로 기도드립니다. 아버지 이제 벌써 완전한 봄이 되었는데요. 우리가 그 예배하는 그곳도 하루빨리 봄이 찾아와서 다 같이 예배하고 다시 따뜻하게 기도했던 그때로 돌아갈 수 있도록 기도드립니다. 그때까지 선생님과 아이들 모두 건강 허락하여 주시옵고 또 다가오는 한 주 선생님과 아이들 항상 하나님 속에서 기도하고 또 하나님을 찾는 그런 우리가 될 수 있도록 또 바라봅니다. 이 모든 말씀 사랑하는 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Okay, everyone, let's do the Lord's Prayer in one voice. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Amen. Hey everyone, welcome to KFPC Children's Ministry. Hope everybody's doing well. You know how we get started. Please tell your family and everybody around you that Jesus loves you. Okay, as usual, COVID's going around. It's still crazy. It seems like it kind of died down, but it's still pretty serious. More people are getting vaccinated, and so that's good. But all in all, the best thing you can do is keep up with your own health. So keep up with what you eat. Try to stay a little bit active. And then as Christians, always keep up with your prayers. There's a lot of stuff going around the world, and so it's very important for us to keep up with our prayers, okay? And as usual, we have some questions for you. So if you know the answers for these questions, please answer them. And then just try to keep it throughout the week, okay? Just try to keep it in your mind. Just kind of think about it throughout the week and keep up with it, okay? So question number 1 is, what is the title of this week's sermon? Okay? And then question number 2 is, what happens if we don't focus during the sermon? What happens if we don't focus towards God while we're listening to 목사님's sermon? Okay, that's question number 2. And then question number 3 is, what kind of person did Jesus tell us to become? Okay, so 목사's gonna go over all these questions. Please try to answer them and just try to keep it in your head. Try to keep it. If you can apply it throughout the week, that's great. And do that. And always keep up with your prayers. We're praying for you, 목사님, 사모님, all the teachers, and we miss everybody and we can't see you soon, okay? So take care. Hope to see us soon. Bye. So you listen to 목사님's sermon. Please answer these questions, okay? So question number 2 is, what is the title of this week's sermon? Okay?
The title of the sermon is The Two Disciples That Went to an Emmaus Village. Question number 2 is, when did the disciples notice Jesus? The disciples noticed Jesus when Jesus prayed for them. Okay, and then question number 3 is, what is solutions to any problem? Having Jesus in our hearts. Alright, and so if you know the answers for... Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name.